તો ગુજરાત ફર્સ્ટનું બઝર વાગી ગયું છે એટલે કે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે વરસાદને લઈને। ગુજરાતમાં જુલાઈ મહિનામાં સામાન્ય કરતા વધુ વરસાદ પડશે। આજે 1 જુલાઈ છે ત્યારે ગુજરાતમાં આગામી 5 જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। આજે મોડી રાત સુધીમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગે આગાહી સાથે રેડ વોર્નિંગ પણ જાહેર કરી છે। 2, 3 અને 5 જુલાઈએ પણ અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। તો દેશમાં ચોમાસાને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જે મળી રહ્યા છે તો ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોના કેટલાક ભાગોને છોડીને પણ સમગ્ર દેશમાં સારો એવો વરસાદ થશે। જુલાઈ મહિનામાં થઈ શકે છે 106% વરસાદ। જે રીતે વરસાદ છે તે વરસી डीजी मृत्युंजय मोपात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जुलाई में बारिश को लेकर पूर्वानुमान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या कुछ रहा इसमें? जुलाई महीने में पूरी कंट्री की बात करें तो नॉर्मल से वो नॉर्मल रेनफॉल ज़्यादातर हिस्से में होने का संभावना है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लद्दाख और ईस्ट यूपी और वेस्ट बिहार के कुछ हिस्सों में छोड़कर जहां हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कंट्री एज ए होल की बात करें तो एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा, यानी 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बारिश होने का संभावना है। पूरी कंट्री का जो एवरेज रेनफॉल होता है जुलाई महीने में वो है 28 सेंटीमीटर, यानी इस साल 28 सेंटीमीटर से 6% से ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है कंट्री एज ए होल के लिए। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी जुलाई महीने में नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा और हम सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन की कंपैरिजन करें तो गुजरात रीजन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा, यानी सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का संभावना है गुजरात रीजन में। और इसके साथ साथ हम टेम्परेचर फोरकास्ट भी आज इशू किए हैं। गुजरात में जैसे हम ज़्यादा बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डे टाइम का जो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो नॉर्मल रहने का संभावना है, स्पेशली गुजरात रीजन में। और नाइट टाइम टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने का संभावना है क्योंकि क्लाउडी नाइट, वार्म नाइट होते हैं और ज़्यादा बारिश सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्लाउडी नाइट होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। अगर अनुमान से ज़्यादा बारिश की बात कर रहे हैं तो क्या बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, खासतौर से गुजरात में? अभी तक बहुत सारे इलाके में जून महीने में अच्छा बारिश हुआ ही नहीं और गुजरात में बारिश अच्छा होगा ये पूर्वानुमान है जुलाई महीना में। सो इसको देखते हुए कहीं कहीं कुछ दिन में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। जैसे कि आज भी हम प्रेडिक्ट किए हैं कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल गुजरात में हो सकता है, कल हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और अभी जैसे जून में ज़्यादा बारिश हुआ नहीं इसलिए बाढ़ का संभावना कम होता है, मगर धीरे धीरे जैसे सीजन बढ़ेगा जुलाई महीना में कहीं कहीं बाढ़ का संभावना बढ़ सकता है, मगर इसका पूर्वानुमान अभी हम नहीं दे पाएंगे। इसका पूर्वानुमान सेंट्रल वाटर कमीशन देता है और वो एक डे टू डे बेसिस में इसका पूर्वानुमान दिया जाता है। यानी कि देखें तो किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है जुलाई। जरूर किसानों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि अच्छा बारिश होगा और जुलाई महीना बुआई का महीना होता है, स्पेशली धान जैसे खेती के लिए ये अच्छा ही होगा। टेम्परेचर भी अप एंड डाउन होने की कुछ स्थिति बन रही है जुलाई में? टेम्परेचर तो अप एंड डाउन होता है, जब बारिश होता है टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर बारिश बंद होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है। मगर एक महीना का टोटल लेकर आप देखें तो नाइट टेम्परेचर वार्मर होने का संभावना दिखाई जा रहा है इन जनरल, और डे टेम्परेचर गुजरात रीजन में नॉर्मल से कम हो सकता है, सौराष्ट्र कच्छ में नॉर्मल से एबव रहेगा। कौन कौन से जिले ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं गुजरात के? अभी तो जिले के लिए फोरकास्ट हम नहीं दे रहे हैं, जिलावारी फोरकास्ट दिया जाता है हर दिन और नेक्स्ट 5 डेज के लिए इसका पूर्वानुमान जारी होता है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से इस बार गुजरात में अनुमान से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। વધુ એકવાર બઝર વાગ્યું છે અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર વરસાદને લઈને મળી રહ્યા છે જૂનાગઢથી। તો જૂનાગઢનો
વિલિંગ્ટન ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે। ભારે વરસાદ બાદ સાંજે છલકાયો છે ડેમ। શહેરીજનો ડેમ ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા અને ડેમના આહલાદક દ્રશ્યો જોવા શહેરીજનો ઉમટી પડ્યા હતા। તો વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે અને જુલાઈ મહિનાની જ્યારે શરૂઆત થઈ ગઈ છે, આજે પહેલો દિવસ છે, ત્યારે વિલિંગ્ટન ડેમના સુંદર દ્રશ્યો જોવા માટે ડેમ જ્યારે છલકાયો છે, ઓવરફ્લો થયો છે, ત્યારે ખાસ કરીને જે શહેરીજનો છે તે આવી પહોંચ્યા હતા અને ડેમના જે આહલાદક દ્રશ્યો છે તે જોવા માટે ત્યાંના જે સ્થાનિકો છે તે આવી પહોંચ્યા હતા। જાણે કે દૂધની ધારા વહેતી હોય તેવું જે પાણી છે તે દેખાઈ રહ્યું છે અને જૂનાગઢનો આ વિલિંગ્ટન ડેમ છે અને જે ગરમીમાંથી પણ બફારામાંથી પણ લોકોને રાહત મળી છે। આસપાસના વિસ્તારમાંથી લોકો પહોંચ્યા હતા અને જે મજા છે તે પ્રકૃતિની કુદરતના સૌંદર્યની મજા લોકોએ માણી હતી। દર વર્ષે વિલિંગ્ટન ડેમ જ્યારે ઓવરફ્લો થાય છે। અનેક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। વરસાદને લઈને અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ બાદ એએમસીની મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી છે। શહેરની સ્થિતિ અંગે મેયરની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળી, જેમાં શહેરમાં ભારે વરસાદ બાદ એએમસીની કામગીરી પર ચર્ચા થઈ। પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં ક્યાં ખામી રહી તે અંગે ચર્ચા થઈ। વરસાદ બંધ થયા અને 1.5 કલાકમાં જ પાણી ઉતરી ગયા હોવાનો મેયરનો દાવો છે। એએમસીની ટીમને ખડે પગે રહેવા પણ સૂચના અપાઈ છે। તારીખ 30મી જૂનના રોજ અમદાવાદ શહેરમાં ચોમાસાની ઋતુનો વિધિવત પ્રારંભ થયેલ છે અને મેઘરાજા મન મૂકીને અમદાવાદ શહેરમાં વરસ્યા છે અને જેનાથી નગરજનોને ગરમીથી રાહત મળી રહી છે અને સાથે સાથે જે વિસ્તારમાં એક સાથે ખૂબ જ વરસાદ પડેલ છે તે વિસ્તારમાં પાણી પણ ટૂંક સમયમાં ઉતરી ગયેલ છે અને જનજીવન રાબેતા મુજબ થઈ ગયું છે। પણ કોઈક જગ્યાએ ભૂવા પડવા કે પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે, ત્યાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સમસ્યાનું નિવારણ થઈ રહ્યું છે। ટાગોર કંટ્રોલ જે મુખ્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કંટ્રોલ રૂમ જે છે ત્યાં આગળ અલગ અલગ પબ્લિક દ્વારા ગવર્નન્સ દ્વારા જે ફરિયાદો મળવામાં આવેલી છે, એમાં કુલ 7 ફરિયાદ ઝાડ પડવાની, વરસાદી પાણી ભરાવાની અલગ અલગ ઝોન વાઇઝ 31 ફરિયાદ, રોડ સેટલમેન્ટની ટોટલ 4 ફરિયાદ, બ્રેકડાઉનની 3 ફરિયાદ અને ભયજનક મકાનની 2 ફરિયાદ અલગ અલગ ઝોન દ્વારા મળવામાં આવેલ છે। વરસાદી પાણીના નિકાલની વાત કરીએ તો જ્યાં એક સાથે ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનના ગોતા સાયન્સ સિટી વિસ્તારમાં જે વરસાદ પડેલ એમાં મેક્સિમમ 2 થી 3 લોકેશન ઉપર સિવાય બાકીના 1.5 થી 2 કલાકની અંદર વરસાદી પાણીનો નિકાલ થાય। અને એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર બઝર વાગી ગયું છે ગુજરાત ફર્સ્ટનું રાજકોટથી મળી રહ્યા છે। રાજકોટ જિલ્લાના ભીમોરા ગામના પુલ ઉપર પાણી ફરી વળ્યા। ઉપરવાસથી આવેલ પાણીને લીધે પુલ ઉપર પાણી ફરી વળ્યા। બેઠા પુલ પર પાણી ફરી વળતા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ફસાઈ ગયા હતા। દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા હતા, જેમાં એસટીઆરએફની ટીમ હંમેશા દેવદૂત બનીને આવે છે, વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડ્યા। લાઠ ગામના 3 વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા હતા। 15 દિવસ પછી પૂરક પરીક્ષાની વ્યવસ્થા કરાવી। ગઈકાલે રાતે 9 વાગે વરસાદ પડ્યો હતો, તે સવાર સુધી વરસાદ ચાલુ હતો અને ગામમાં જેટલા પણ બેઠા પુલ છે તો પાણી ભરાઈ ગયું હતું અને તંત્ર દ્વારા એનડીઆરએફની ટીમ, મામલતદાર અને પોલીસ દ્વારા અમને ત્યાંથી કાઢવામાં આવ્યા। ત્યાંથી અમે કોલેજે પહોંચ્યા છે, મ્યુનિસિપલ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, અને અમે સમયસર અમને પુગાડી દીધા। વધુ એકવાર બઝર વાગ્યું છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। હાલાકીને લઈને વડોદરામાં માત્ર 2.5 ઇંચ વરસાદે તંત્રની પોલ ખોલી નાખી છે। વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર મોટા ખાડા પડી ગયા છે, જેમાં ગોરવા, છાણી, નવાયાળ રોડ પર મોટા મોટા ખાડા પડ્યા છે। રસ્તામાં ખાડા પડતા સ્થાનિકો હેરાન પરેશાન થયા છે, તો તંત્ર પણ દોડતું થયું છે। મનપા તંત્રએ ખાડા પૂરવાની કામગીરી હવે હાથ ધરી છે। ડ્રેનેજ લાઇનનું કામ કર્યા બાદ પુરાણ નહીં થતા રોડ પર ખાડા પડી ગયા છે। આ સમગ્ર દેખરેખ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા કરવાનું હોય છે કે ભાઈ આની અંદર શું મટીરિયલ વાપરે, શું છે શું નહીં, બધી સિસ્ટમ આખી એમને સંભાળવાની, પણ આ કોર્પોરેશનના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું ધ્યાન નહીં આપવામાં આવ્યું। તેનું જ પરિણામ આ બન્યું છે કે આજે અહીંયાની ભૂવા પડી ગઈ। બીજી વસ્તુ, આ ભૂવો લગભગ હું તમને કહું કે હમણાં તો આ થોડો વરસાદ શરૂઆત છે, જો ભવિષ્યની અંદર જો વધારે વરસાદ પડશે તો પાછો આ જ પ્રોબ્લેમ ઊભો થવાનો જ છે। વડોદરા શહેરમાં અત્યાર સુધીમાં માત્ર 2.5 ઇંચ જેટલો સામાન્ય વરસાદ નોંધાયો અને રોડ રસ્તા છે તેની હાલત બદથી બદતર થવા પામી છે। આપ જોઈ શકો છો તે રીતે અત્યારે આ જે સીધા દ્રશ્યો છે તે
ગોરવાથી છાણી જે નવાયાર્ડ તરફ જવાનો રોડ છે ને આ રોડ ઉપર મોટા મોટા ખાડા પડી ગયા છે. ચોક્કસથી કહી શકાય કે આ રોડ છે તે થોડા સમય અગાઉ જ બનાવવાની વાત છે તે સામે આવી છે. જો કે હાલ ખાડા પૂરવા માટે જે કોર્પોરેશનનું તંત્ર છે તે પણ દોડતું થયું છે અને આ ખાડા પૂરવાની કામગીરી છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. થોડા સમય અગાઉ જ ડ્રેનેજ લાઇનનું કામ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ યોગ્ય પુરાણ છે તે ન કર્યું અને તેના જ કારણે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું અહીંયા નિર્માણ થયું. જોકે અહીંયાથી હાલ પસાર થતા જે વાહન ચાલકો છે જે અથવા તો રાહદારીઓ છે તેમને મોટાભાગે મુશ્કેલી છે તેમનો સામનો કરવાનો વારો આવે છે. આખો આજે એક તરફનો રોડ છે તે સંપૂર્ણ બેસી ગયો છે. એટલે કહી શકાય કે હાલ તો આજે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા હલકી કક્ષાનું કામ કરવામાં આવ્યું હોય તેવા આક્ષેપ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેના જ કારણે આખો આ જે રોડ છે તે બિસ્માર થયો છે. જો કે કોર્પોરેશન દ્વારા થોડા સમય અગાઉ જ આખો આ રોડ છે તે બનાવવામાં આવ્યો અને રોડની આ પરિસ્થિતિ થતાં જે સ્થાનિક નાગરિકો છે તેમને પણ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. કારણ કે માત્ર સામાન્ય વરસાદ પડ્યો અને સામાન્ય વરસાદમાં જ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવું એટલે ચોક્કસથી સવાલો અહીંયા ઊભા થાય જ. જો કે હાલ વડોદરા શહેરના અનેક જગ્યાએ નવા રસ્તાઓ બનાવવા તેમની પણ આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે તે અહીંયા જોવા મળી રહી છે. અનેક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર બઝર વાગ્યું છે. સુરતથી મળી રહ્યા છે સમાચાર. સુરતના ઓલપાડમાં એનડીઆરએફની ટીમ તૈનાત કરાઈ છે. સ્થિતિને પહોંચી વળવા એનડીઆરએફની ટીમને સ્ટેન્ડ બાય રખાઈ છે. એનડીઆરએફની ટીમ અદ્યતન સાધનો સાથે સ્ટેન્ડ બાય છે. જરૂરી સાધનો સાથે પડકારો સામે લડવા માટે ટીમ સુસજ્જ છે. पर्यवेक्षण में एक टीम एनडीआरएफ का भारी बारिश को मद्देनजर रखते हुए एवं आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए ओलपाड़ में एक एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है. अगर भारी बारिश की वजह से किसी प्रकार की आपदा की या बाढ़ की सिचुएशन बनती है तो एनडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव का कार्य करेगी. राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ के पास इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स हैं, ओबीएम मशीन्स हैं, लाइफ जैकेट्स है, लाइफ बॉय है, लाइफ लाइन्स आदि सामान है. વધુ એકવાર બઝર વાગ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર વરસાદને લઈને આણંદથી મળી રહ્યા છે. આણંદમાં વૃક્ષ ધરાશાયી થતા એક વ્યક્તિનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે. મહેન્દ્ર શાહ હોસ્પિટલ પાસે વૃક્ષ પડતા દટાઈ હતી એક વ્યક્તિ. વૃક્ષની નીચે દટાઈ જતા કરુણ મોત નીપજ્યું છે. ઘટના બાદ નગરપાલિકાની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉઠ્યા છે. નગરપાલિકાએ વર્ષો સુધી પ્રી મોન્સૂનના બહાને ખબર નહીં શું કર્યું છે, એના પૈસા ક્યાં ગયા છે એ જ ખબર નથી પડતી. છેલ્લા 4 દિવસમાં આ એક અકસ્માત અને એક મૃત્યુ તમે જોઈ શકો છો કે 100 ફૂટના રોડ પર છેલ્લા 3 દિવસ પહેલા એક આ ઝાડ ધરાશાયી થયું હતું. ત્યાં 2 લોકોને ઈજા થઈ હતી. એ તો સદનસીબે એનો બચાવ થયો છે. પણ આ ભાઈ તો કમનસીબ નીકળ્યા કે જે આ ઝાડ પડવાથી એમનું સ્થળ પર જ મૃત્યુ થયું છે. અને તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે નગરપાલિકાની ફાયર બ્રિગેડ સિવાય નગરપાલિકાનો કોઈ અધિકૃત વ્યક્તિ અહીંયા હાજર નથી. તો આ પ્રી મોન્સૂનના નામે આ લોકોએ શું કર્યું છે? અનેક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે ગીર પંથકથી. ગીર પંથકમાં મન મૂકીને મેઘરાજા વરસી રહ્યા છે ત્યારે ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. વરસાદી માહોલની મજા લેતી સિંહણનો નજરે પડી, જેમાં વરસાદની મજા માણતી સિંહણનો રોમાંચક દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. પાણી ભરેલા ખાબોચિયામાં સિંહણ મોજ કરી રહી છે. તો આ તરફ વાત કરીએ હવે ઉનાની. તો ઉનાના ગાંગડા ગામે સિંહણ અને ગાય કૂવામાં ખાબક્યા. ગાયનો શિકાર કરવા દોડેલી સિંહણ ગાય સાથે કૂવામાં પડી. ગાય અને સિંહણ કૂવામાં પડતા ગાયનું મોત નીપજ્યું છે. વન વિભાગે વરસાદમાં દિલ ધડક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કર્યું. રેસ્ક્યુ કરી સિંહણને જીવતી સહી સલામત બહાર કાઢી. સિંહણને જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખસેડવામાં આવ્યું છે. અનેક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ગીર સોમનાથથી. ગીર સોમનાથના ગીર જંગલમાં પણ ધોધમાર વરસાદ, જેમાં ગીર જંગલ વિસ્તારમાં પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી છે. ડુંગર વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલમાં મજા માણતા વનરાજા જોવા મળ્યા. વરસાદની મજા માણતો ડાલામથ્થો કેમેરામાં કેદ થયો અને બૃહદગીરનો વિડીયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અન્ય સમાચારો તરફ નજર કરીશું બ્રેક બાદ.